परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ परम शांति। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਆਨੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛਾ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਤੀਤ ਭਾਵਾਤੀਤ ਕਰਮਾਤੀਤ ਹਨ, ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਭਾਵਾਤੀਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਮਾਤੀਤ ਹਨ, ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, कोई भी मनुष्य बोले कि मुझे निराकार परब्रह्म परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, ता मनुष्य आत्मा चाहे वो कितना भी ज्ञान हो है, उन्हें जो पूरा ज्ञान है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ज्ञान है कि ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, त्रिदेव ਹਨ, तीन गुण ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, पूरे ब्रह्मांड 'ਚ तीन गुण व्यापक ਹਨ। फिर भी वो निराकार जो बोलता है कि नहीं मिंजो आत्मा का भी ज्ञान है, आत्म स्वरूप का भी ज्ञान है, जिंगा वीके आले आत्म स्वरूप बने ने शिव निराकार जो याद कर दे, मगर ज्ञान के हिसाब ने उन्हों का तो कोई नाम रूप रंग कुछ भी नहीं है। शिव ये तो असा बोलते हैं, वीके आले बोलते, पर शास्त्रों च तो निर्गुण निराकार का नाम रूप रंग कुछ भी नहीं है। वो तो जिन्हों का नाम शिव है, वो तो आकारी शिव, ਜਿਹੜੇ शिव शक्ति शिवपुरी च ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ शिव। ਉਹੀ सत्यम शिवम सुंदरम ब्रह्मांड ਦਾ आदि शिव भी ਉਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ शिव है। और शिव शंकर और शंकर जी है ਉਹੀ शिव ਦਾ साकारी रूप है। इसलिए ਜਿਹੜੇ शिव ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ब्रह्मा विष्णु शंकर ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ पूरे ब्रह्मांडे जो कंट्रोल करवाते। ਉਹ निराकार जो याद करने वाले आत्म स्वरूप पहले तो इत्थे मनुष्य इंसान बड़ी तपस्या करता, कई ऋषि मुनि निराकार जो याद करते ना, अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्म स्वरूप जो याद करने वाले कि नहीं मिंजो ब्रह्मा भी नहीं चाहिए, मिंजो विष्णु भी नहीं चाहिए, शंकर भी नहीं चाहिए, तो कई निराकार जो याद करते ना, तो फिर याद करते करते अहम ब्रह्मस्मि कई युगांतरा तक उन्होंने संकल्प निराकार तक गए कि नहीं, ਹੁਣ निराकार तक गए कि नहीं गए, वो तो भावातीत है, भावना ते परे है। जालू कोई अपना टेलीफोन ही बंद करी ने बैठे आ, स्विच ऑफ करी ने बैठे आ, तो तुसा कितना भी फोन लगा, तुहाडे मने दे संकल्प कितने भी जान, ता उन्हें कैच करना ही नहीं, क्योंकि वो तो भावना ते भी परे न, वो तो भावातीत कर्मातीत गुणातीत ਹਨ। उन्हें तो ब्रह्मांड इसलिए बनाया, तुहानू जो कुछ भी चाहिए ब्रह्मांड च मनुष्यों जो या देवतियां जो या किसी जीवे हो या कुछ आत्माएं चाहिए, तो तुहां त्रिदेव वाल जा, त्रिदेव ने तुहाड़ियां इच्छा पूरियां करनियां, बाद च तुहां शिवपुरी आना, शिव शंकरियो याद करा तो शिवपुरी च आना, फिर बाद च परमधाम आना। तो ये नियम है, ये नैचुरल लॉ है। इसलिए मैं सिर्फ ज्ञानियां जो, क्योंकि निराकार की फ्रीकुएंसी तो आत्म स्वरूप च निराकार बनना तो बड़ा मुश्किल है। मनुष्य अवतार च निराकार अहम ब्रह्मस्मि बोलना और आत्म स्वरूप से स्थित होना बड़ा डिफरेंस है। इसलिए सिर्फ मैं ये प्रश्न पूछता है कि क्या निराकार जो याद करने ते क्या मिलना, क्योंकि थोड़ी फ्रीक्वेंसी उस जो कैच नहीं करी पानी, मैच नहीं करी पानी, इतनी स्टेज बननी नहीं, क्योंकि वो थोड़िया संकल्पों कैच नहीं करा दे, क्योंकि वो तो भावातीत हैं, क्योंकि वो तो कान नाक आँख सब कुछ बंद करने बैठे हो। इसलिए हमेशा जेड़े भारतवासी हैं हमेशा साकार जो बनते, साकार जो याद करते, साकार ते वरसा लेंदे, फिर हाँ निराकारी स्टेज जलो शिवपुरी जाते, फिर शिवपुरी ते परमधाम जाई सकते। इसलिए एक लॉ बनिया कि जो भी मिलना साकार ते मिलना, निराकार ते कुछ भी नहीं मिलना। निराकार ने कनैक्ट ही नहीं हो पाना, क्योंकि पहले थोड़ी उन्होंने कन्नै फ्रीकुएंसी मैच नहीं होनी। तुसा चाहे रोई रोई ने भी मरी आ, तां भी वो सुनने वाला नहीं है, वो तो भावातीत है, वो तो सुनने वाला ही नहीं है, उस तो जो क्या सुनना। इसलिए एक ये कॉमन सेंस की गल है कि युगांतरा तक मरी गए अहम ब्रह्मस्मि करदे करदे पर कुछ मिलिया नहीं। अंत च जेड़े आकारी शिव बन उन्हें आई ने उन्हें जो समझाया, उन्हें जो ज्ञान दिता, इमर्ज करवाया, बुद्धिया च इमर्ज कराया, आकारी शिव ने उन्हें आई ने आकारी शिव आए, जेड़े अहम ब्रह्मस्मि थे बोला दे ब्रह्मांड दे आदि शिव आए,
और उस जो समझाया उन्हें ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ था ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਿ ਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਾਅ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਦੇਵਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਮਨੁੱਸ਼ਯ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਸ਼ਯ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਾਕਾਰੀ ਔਰ ਆਕਾਰੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਹਦ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੇਹਦ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਕਾਰ ਬੇਹਦ ਦਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜਦ ਸਾਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਕਾਰ 'ਚ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਸਾ ਸਾਕਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਕਾਰ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਵਰਸਾ ਮਤਲਬ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਨੇ 'ਤੇ, ਯੋਗ ਕਰਨੇ 'ਤੇ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਸਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ 'ਚ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਭਾਵਾਤੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਵਰਸਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਕੜੇਗਾ। ਸਾਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਕੜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਔਰ ਵਰਦਾਨ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰੀ ਰੂਪ, ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰੀ ਰੂਪ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਬੇਹਦ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹਦ ਦਾ ਆਕਾਰੀ ਬਾਪ, ਬੇਹਦ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਸਾਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਕਾਰ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਕਾਰੀ ਬਾਪ 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ। ਵਰਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਾਦਾ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਸਾ ਸਾਕਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤੀਤ ਹੈ, ਭਾਵਾਤੀਤ ਹੈ, ਕਰਮਾਤੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਤੱਕ, ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੱਕ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ 'ਚ ਮਹਾਦੇਵ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਗਏ ਔਰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਕਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ, ਬੇਹਦ ਦਾ ਬਾਪ ਬੇਹਦ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਬੇਹਦ ਦਾ ਬਾਪ ਆਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੇਹਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਹਦ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਸਾਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰੀ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਕਾਰੀ ਬਾਪ ਔਰ ਦਾਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਦਾਦੇ 'ਤੇ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਸਾ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ, ਬੇਹਦ ਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।